તો સૌથી મોટું બ્રેકિંગ ઇલેક્શન બ્રેકિંગ સૌથી મોટું સૌથી પહેલા સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલ પર કોંગ્રેસે 43 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે। કોંગ્રેસે ડીસાથી સંજય રબારીને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે। પહેલી ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસની ગાંધીનગર દક્ષિણથી હિમાંશુ પટેલ ઉમેદવાર છે। તો જો વાત કરવામાં આવે અંજારથી રમેશભાઈ એસ ડાંગરને ઉમેદવાર તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। પહેલું લિસ્ટ કોંગ્રેસનું આવી ગયું છે। કોંગ્રેસે 43 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે। ડીસાથી સંજય રબારીને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે। અંજારથી રમેશ એસ ડાંગર, તો ગાંધીનગર ગાંધીધામથી ભરત વી સોલંકીને બનાવવામાં આવ્યા છે ઉમેદવાર। ડીસાની વાત કરવામાં આવે સંજયભાઈ ગોવનભાઈ રબારી, તો ખેરાલુથી મુકેશભાઈ એમ દેસાઈ। कड़ी ऐसी सीट है कि ज्यां परमार प्रवीणभाई गणपतभाई ने उम्मीदवार बनाववामां आव्या छे। जेनी साथे ज वात करवामां आवे हिम्मतनगर के ज्यां कमलेशभाई पटेल ने उम्मीदवार बनाववामां आव्या छे। ईडरमा रामाभाई सोलंकी ने उम्मीदवार बनावाया छे कोंग्रेसना। गांधीनगर साउथ गांधीनगर दक्षिणनी वात करवामां आवे के ज्यां हिमांशु पटेल ने उम्मीदवार बनाववामां आव्या छे। घाटलोडिया सीट पर अमीबेन याज्ञनिक ने ज उम्मीदवार फरी जाहेर करवामां आव्या छे। समग्र मामले संवाददाता अजय जोड़ाई रहा है दिल्ली थी। जी अजय, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जाहिर कर दी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित तौर पे आज जब कांग्रेस पीएसी की बैठक चल रही थी, उसी वक्त कांग्रेस नेताओं की तरफ से, खासकर से गुजरात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये संकेत जाहिर किए गए थे कि आज पहली लिस्ट आ सकती है। और खासकर के ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि पहली लिस्ट में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर के पार्टी के भीतर कोई अंतरकलह है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये ऐसी लिस्ट है जिसमें दूसरे दावेदार इन सीटों पर नहीं। और इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें गांधीधाम एसपी से जो भरत वी सोलंकी है, इसी तरह से अमी याग्निक जो कि अमीबेन याग्निक जो कि खुद सांसद भी हैं, लेकिन इनको भी टिकट दिया गया है। इसी तरह से ढेर सारे वीकू दवे हैं, उमेद भावजी जाला है, उमेदी बुधा जी जाला है। इसी तरह से कई सारे नाम हैं। कुल 43 लोगों की लिस्ट है। ये पहली लिस्ट है और माना जा रहा है कि 7 तारीख के बाद दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जो पहली लिस्ट जारी की है। माना जा रहा है कि 9 और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में होगी, तो 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भी पहली लिस्ट आ सकती है। जी अजय, दूसरी बात यह भी है कि इस लिस्ट में 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रिपीट भी किया गया है। देखिए, अभी इस लिस्ट को ध्यान से देखने की जरूरत होगी। मैंने बस अभी लिस्ट जब इंफॉर्मेशन आई जस्ट मैंने भेजा है, लेकिन इसका अगर एनालिसिस किया जाएगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि जो भी मौजूदा विधायक हैं उनके नाम को कम से कम काटने की कोशिश होगी, क्योंकि कुछ विधायक पहले ही जा चुके थे और ऐसे में अपने विधायकों को कांग्रेस पार्टी छेड़ना नहीं चाहती है। उसी तरह से जो महत्वपूर्ण नाम है और गैर विवादित नाम है उनको भी इसमें शामिल किया गया है, महिलाओं को शामिल किया गया है, युवाओं को भी शामिल किया गया। तो अभी ये पहली लिस्ट है, इससे पूरा संकेत लगाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इसमें वो नाम होंगे जो कम विवादित होंगे या जिन पे सवाल या आपत्तियां नहीं है। जी 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 अजय, दूसरी एक बात यहाँ पे और भी निखर के बाहर आ रही है कि जिस प्रकार से इस लिस्ट को आज जाहिर किया गया है, जिस प्रकार से इस लिस्ट को रिलीज किया गया है, रात को 11 बजे लिस्ट को रिलीज करना, इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा हो सकती है, क्या उनका क्या मैथमेटिक्स हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की अक्सर लिस्ट रात को ही जाहिर होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कांग्रेस अपने पीक पे रही थी तो उस वक्त जब भी लिस्ट जाहिर होती थी, खास करके सुबह के वक्त, तो जो जिन लोगों को सीटें नहीं मिलती थी उनकी तरफ से काफी हंगामा किया जाता था। लेकिन हालांकि अब पार्टी थोड़ी उतार पे है, लेकिन जो बाद में परंपरा शुरू हुई कि इसी अंतरकलह को रोकने के लिए रात को लिस्ट जाहिर की जाती है, ताकि वो अंतरकलह खुल के सामने आने में वक्त लगे, या अगर किसी के मन पे गुस्सा हो तो सीधे पार्टी कार्यालय न पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन कराए। तो हालांकि ये एक परंपरा शुरू हुई, इसी तरह के कयास लगाए जाते हैं और तब से रात को ही ये लिस्ट जाहिर की जाती है। हालांकि पहली लिस्ट जो जाहिर की गई है उसमें अधिकतर कांग्रेस के बड़े जो लीडर हैं और खास करके जिनको लेकर के किसी तरह का विवाद बहुत ज्यादा नहीं है, उन्हीं के नाम जाहिर किए गए। और इसका संकेत पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था कि पहली लिस्ट में कुछ ऐसे नाम ही होंगे जिसको कम विवाद है या उनके बड़े चेहरे होंगे, और खास करके इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होगी पीसफुल तरीके से। हालांकि दूसरी लिस्ट 7 तारीख के बाद आएगी।
जी जी, मतलब अजय, ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो दूसरी लिस्ट आएगी, जैसे आपने बताया कि 7 तारीख के बाद आने वाली है, मतलब तब तक अब कांग्रेस अपना खुद से मनोमंथन करेगी, और क्या और भी मीटिंग दिल्ली में हो सकती है आने देखिए, वाले दिनों में? निश्चित तौर पे आपने एकदम सही कहा कि आज जो सीसी की बैठक हुई, हालांकि ये दूसरी बैठक थी, इसमें 90% जो सीटें हैं उसको लगभग फाइनल किया जा चुका है। 10% ऐसी सीटें हैं जिसपे 2 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, खासकर उसपे कई सारे ऐसे दावेदार हैं जिसमें टकराने की संभावना है। और तो उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणनीति है कि जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट होगी तो उसको देख करके मंथन किया जाएगा। लेकिन बाकी की जो 90% सीटें हैं उसमें पहली लिस्ट जाहिर की जा चुकी है। दूसरी लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जाए, और खास करके ऐसे लोगों को इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रयोग और भी किया जा रहा है कि पिछला विधानसभा चुनाव आपको याद होगा कि 77 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन बाद में कई ऐसे विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी में भाग गए। तो उस पर कांग्रेस पार्टी का तर्क है, अगर जिनके पास या तो अवैध तरह की कमाई होगी या इलीगल या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, तो ऐसे में उनको बार्गेनिंग की जा सकती है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ऐसे नामों को ही ना दिया जाए जो बाद में बार्गेनिंग का हिस्सा बन सके। तो दूसरी लिस्ट में ज्यादा संभावना इसी तरह की जताई जा रही है कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, खास करके ऐसे लोगों के बैकग्राउंड को तरजीह दी जाएगी जिसको बाद में बार्गेनिंग ना की जा सके जी, लेकिन लास्ट लिस्ट या कह सकते हैं जो लास्ट लिस्ट होगी या तीसरी लिस्ट होगी वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देखने के बाद ही आएगी। जी अजय, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को इस बार महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, मतलब महिलाओं को ज्यादा सीट दी या जा सकती है। पहली लिस्ट में 7 महिलाओं को लिस्ट दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर पहली लिस्ट में हालांकि जिन 7 महिलाओं को जगह दी गई है उसमें काफी नामी गिरामी भी लोग हैं, और खास करके जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो भी काफी नामी गिरामी हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि महिलाओं को अगर तरजीह दी गई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अपना मैसेज भी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके पहले जब बातचीत हो रही थी तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि 40% के करीब हम कोशिश करेंगे जो महिला और युवा है 50 वर्ष से नीचे उनको हम ज्यादा से ज्यादा टिकट दें, ताकि एक विश्वसनीयता भी बनी रहे और खासकर से युवाओं में एक अट्रैक्शन भी कांग्रेस को लेकर के पैदा हो। तो इस तरह की कोशिश है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर जैसा कि आप लोगों ने काउंटिंग की कि 7 अगर इसमें महिलाएं हैं तो निश्चित तौर पे ये एक पॉजिटिव संकेत है। जी अजय, जैसे कि आपने आगे भी बताया कि 90% नाम जो उम्मीदवार के उनके ऊपर मुहर लग चुकी है, लेकिन आज जो लिस्ट आई है वो 40% लोगों की लिस्ट भी नहीं है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित रूप से 40% नहीं बल्कि इसको अगर 182 के आंकड़े से देखें तो करीब ये 20 से 22% या 23% के करीब की लिस्ट है। और पहला ही संकेत दिया गया था कि आपको याद होगा कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो जल्द ही पहली लिस्ट जाहिर करेंगे और उसमें ऐसे नाम होंगे जो गैर विवादित होंगे या जिनको लेकर के आपत्तियां नहीं होंगी। और ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पहली लिस्ट जाहिर की गई है। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया था कि 60 से 65 ऐसे उम्मीदवार की पहली लिस्ट होगी जो एक तरह से गैर विवादित या बिना आपत्ति के हैं। लेकिन फिलहाल 43 लोगों की लिस्ट दी गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जितना भी गुजरात कांग्रेस के लीडर हैं वो बैठकर लगातार टाइप करवा रहे थे और काफी जल्दबाजी में थे कि पहले लिस्ट जल्दी से जल्दी आज ही रिलीज कर दी जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहने लगे थे कि हो सकता है कि आज देर रात ये लिस्ट जाहिर हो, अगर आज जाहिर नहीं हो पाती तो सुबह तक जाहिर हो। लेकिन कांग्रेस की चूंकि पुरानी परंपरा है कि रात को ही लिस्ट जाहिर होती है, इसलिए उसी के मुताबिक रात को ही जाहिर की गई है। बाकी के नाम होंगे। जी अजय, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपसे ज्यादा जानकारी और भी लेते रहेंगे इसी मामले में। આપણી સાથે જોડાયા છે મનીષ દોશી કે જેઓ કોંગ્રેસના નેતા છે, જેઓની સાથે જ આપણે હવે સીધા ચર્ચા કરીશું। જી મનીષભાઈ, જણાવશો, પહેલી લિસ્ટ આવી ગઈ 7 મહિલા ઉમેદવારોના નામોની સાથે, શું કહેશો? એટલે નિશ્ચિતપણે કોંગ્રેસ, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે આજે વિધાનસભા 2022 માટે ગુજરાત માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી। મહિલા, યુવાન, અતિ શિક્ષિત તમામ પ્રકારના લોકોને, અનુભવી અને નવા ચહેરા, તમામના માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉમેદવાર પાસે સ્વચ્છ પ્રતિભા ધરાવતા ઉમેદવારો છે, નિષ્ઠાવાન ઉમેદવારો છે, હું ને સમાજ પણ કહેશે એવા ઉમેદવારો આપ્યા છે। અને જે પ્રકારના લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાથી નીચેથી આવેલા નામોમાં બધાને સાથે રાખીને એટલે કોંગ્રેસની આ ઉમેદવારી સર્વસ્વીકૃત બનશે, જનતાના આશીર્વાદ ઉપર ખરી ઉતરશે એવો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે। અને આ યાદીથી કોંગ્રેસ પક્ષે સ્પષ્ટ મેસેજ આપી દીધો છે, જે રાહુલજી ઈચ્છતા હતા અને સમગ્ર કોંગ્રેસની ટીમને ઈચ્છતા હતા
તમામનો એક જ મુદ્દો હતો, જનતાની પરીક્ષા ઉપર ખરા ઉતરે એવા ઉમેદવારની આ પહેલી યાદી સરસ આવી છે. એની સાથે મને વિશ્વાસ છે જનતા ઘણી અપેક્ષા રાખી બેઠી છે. ભાજપાના ભ્રષ્ટ શાસનમાંથી ગુજરાતની જનતાને મુક્ત કરાવવાની છે. એ કોંગ્રેસ ઉપર જવાબદારી પણ છે અને કોંગ્રેસ પક્ષે જે પ્રથમ યાદી આપી છે, હું ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અમારા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ અને પ્રદેશ નેતૃત્વનો પણ અભિનંદન આપું છું, સાથે આભાર માનું છું. અને આ તમામ બાબતમાં આગામી દિવસોની અંદર પણ તમે જોતા અમારી બાકીના ઉમેદવારોની પસંદગીમાં પણ ઝીણવટભર્યું ધ્યાન રાખીને ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ત્યારે આ યાદી આવી છે, એનાથી સમગ્ર ગુજરાતમાં એક નવો પ્રકારનો સંદેશ જઈ રહ્યો છે. જી આભાર મનીષજી સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો પ્રવક્તા કોંગ્રેસ જોડાયા હતા મનીષ દોશી, કે જેમણે પણ જણાવ્યું એ રીતે કે પહેલાથી જ આ જ પ્રકારે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અને કઈ રીતે કઈ પ્રતિભાઓને આગળ રાખવી. જેની સાથે જ મહત્વની બાબત બીજી એમણે એમ પણ કહી કે જે રાહુલ ગાંધીનું વિઝન હતું, રાહુલ ગાંધીની જે વિચારધારા હતી, એ વિચારધારાને વરેલા લોકોની પહેલી લિસ્ટ હોવાની વાત મનીષ દોશીજીએ કરી છે. તો કોંગ્રેસે પહેલી લિસ્ટ જાહેર કરી દીધી છે. 43 સીટ ઉપર કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે. એક વખત તમામ સીટો ઉપર જો આપણે નજર કરીએ તો અંજારથી રમેશભાઈ, ગાંધીધામથી ભરતભાઈ સોલંકી, દિશાથી સંજયભાઈ રબારી, ખેરાલુથી મુકેશભાઈ દેસાઈ, તો કડીથી ગણપતભાઈ પરમાર, હિંમતનગરથી કમલેશભાઈ પટેલ, ઈડરથી રમેશભાઈ સોલંકી, તો ગાંધીનગર દક્ષિણથી હિમાંશુભાઈ પટેલ, ઘાટોડિયાથી અમીબેન યાજ્ઞિક, એલિસબ્રિજથી ભીખુભાઈ દવે, અમરાઈવાડીથી ધર્મેન્દ્રભાઈ પટેલ, તો દસક્રોઈથી ઉમેદીપ ઝાલા. જેની સાથે જ રાજકોટ દક્ષિણની જો વાત કરવામાં આવે કે જ્યાં હિતેશભાઈ વોરાને ઉમેદવારી મળી રહી છે. કોંગ્રેસે પોતાની સત્તાવાર પહેલી સીટ, પહેલી લિસ્ટ જાહેર કરી દીધી છે. 43 ઉમેદવારોની પહેલી લિસ્ટ કોંગ્રેસે જાહેર કરી દીધી છે. અને ન માત્ર ગુજરાતના કોઈ એક જગ્યાએથી, પરંતુ દક્ષિણ, ઉત્તર, મધ્ય અને આખા ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓને આવરી લે એ રીતે આ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતની જો વાત કરવામાં આવે તો ઉમરગામમાં નરેશભાઈ વડવી, તો કપરાડામાં વસંતભાઈ પટેલ પણ છે. ફરી એક વખત આપણી સાથે संवाददाता अजय जुड़ाई रहा है फोन लाइन थी. जी अजय, इस लिस्ट में ज्यादातर युवा वर्ग ज्यादा दिख रहा है, जो पहले से बताया भी जा रहा था कि इस बार कांग्रेस युवा वर्ग के साथ जाएगी. देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि लिस्ट के माध्यम से कहीं न कहीं ये मैसेज दिया जाए कि गुजरात विधानसभा चुनाव को कांग्रेस काफी गंभीरता से लड़ रही है. यहाँ तक कि अमीबेन याज्ञिक, जहाँ पे ये जो कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, उनके पति हैं नरेंद्र सिंह रावत. ये दोनों लोग अभी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी तब ये खुद आए थे और तब इनकी तरफ से खुद ये व्यक्त किया गया था कि जिसको भी टिकट मिले, हालांकि नरेंद्र रावत भी खुद इस फिराक में थे कि उनको भी टिकट मिले, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर उनकी पत्नी को मिलता है तो ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि एक महिला का भी इसी बहाने रिप्रेजेंटेशन होगा. तो लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है कि पहली जो लिस्ट है, खुद अमीबेन याज्ञिक भी यंग लीडर ही कहे जाएंगे, 50 से नीचे इनकी उम्र है, खुद कॉर्पोरेशन में काम कर रही है. इसी तरह से दूसरे भी जो मेंबर्स हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए पहले से ही काम करते रहे हैं और उन्हीं लोगों को भी तरजीह भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है. तो कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसे नाम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं है या बाहर से लाए गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे लोग को जरूर तरजीह दी गई है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों के ऊपर भरोसा भी जताया है. तो पहली लिस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मैसेज हर लिहाज से देने की कोशिश कर रही है कि न सिर्फ युवाओं को तरजीह दी गई है, बल्कि जो नेता कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उनको तरजीह दी गई है, बल्कि महिलाओं को तरजीह दी गई है. 7 महिलाएं इसमें रखी गई हैं और कहा जा रहा है कि आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें यह संख्या बढ़ाई जाएगी और जो महिलाएं काम कर रही है उसके उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर के, जो संगठन में काम कर रही है उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि गुजरात विधानसभा चुनाव को कांग्रेस गंभीरता से लड़ रही है. जी अजय, आप हमसे जुड़े रहिए, आपसे और भी जानकारी दिल्ली से लेते रहेंगे. अपनी साथे जोड़ाया है संवाददाता हिरेन रावल. जी हिरेन, जे प्रकारे पहली लिस्ट जाहिर થઈ ગઈ છે, 43 નામો, શું મનોમંથન? પહેલી યાદી કોંગ્રેસની સીડબ્લ્યુસીની બેઠક પૂર્ણ થતાની સાથે આજે જાહેર કરવામાં આવી છે. 43 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એ પૈકી 42 બેઠકો એવી છે કે જે 2017માં કોંગ્રેસ નથી જીતી શકી, ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એવી 42 બેઠકો અને એક ઝાલોદ બેઠક કે જ્યાંથી ભાવેશ કટારા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હતા એ બેઠક માટે ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. એમ ભાવેશ કટારાની ટિકિટ આપવામાં આવી છે.
અને ભાવેશને બદલે દિનેશ મરાઠિયા છે તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જે મહત્વના નામો છે એમાં અર્જુન અંદરથી ફરીથી આ વિધાનસભાની ચૂંટણી તેઓ લડવાના છે. જો કે અર્જુન મોઢવાડિયાએ હું ચૂંટણી નહીં લડું એ પ્રકારે કહ્યું હતું. જો કે તેમનું નામ પ્રથમ યાદીમાં જ છે. હિમાંશુ પટેલ ઘણા લાંબા સમયથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડવા માટે ઈચ્છુક હતા અને તેમને ગાંધીનગર દક્ષિણની ટિકિટ આ વખતે આપવામાં આવી છે. સૌથી મોટું નામ જે છે એ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સામે ડોક્ટર અમીબેન યાજ્ઞિક કે જેઓ રાજ્યસભાના સાંસદ છે, ઘણા અભ્યાસુ છે અને પોતે એડવોકેટ છે, એમને મુખ્યમંત્રીની સામે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે અને પહેલા લિસ્ટમાં જ અમીબેન યાજ્ઞિકનું નામ છે. અને બાકી જે નામ જોઈએ તો અંજારમાંથી રમેશભાઈ ડાંગર છે, ગાંધીધામ એસસી બેઠક રિઝર્વ છે જેમાં ભરત સોલંકીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ડીસા બેઠકમાં પણ રબારી સમાજનું પ્રભુત્વ છે એટલા માટે સંજય રબારીને આપવામાં આવી છે. ખેરાલુમાં મુકેશ દેસાઈ છે. કડી એસસી રિઝર્વ છે એટલે પ્રવીણભાઈ પરમારને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. હિંમતનગરમાં કમલેશ પટેલને બીજી વાર ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ઈડરમાં રમણ સોલંકીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એક પ્રકારે એલિસ બ્રિજ ઉપર ભીખુ દવે છે એમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. અમરાઈવાડી બેઠક ઉપર ડંભા એટલે કે ધર્મેન્દ્ર પટેલ છે એમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. 43 નામમાં મોટાભાગના યુવા ચહેરા છે. મહિલાઓને પણ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. પરંતુ મહત્વનું છે કે જે કોંગ્રેસ પોતાના સિટિંગ એમએલએને રિપીટ વાત કરતી હતી, એક પણ સિટિંગ એમએલએનું પહેલી યાદીમાં નામ નથી. પહેલી યાદીમાં જેટલી બેઠકો 2017માં કોંગ્રેસ હાર્યું છે એવા ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. માત્ર ચાલોદ બેઠક એવી છે કે જે કોંગ્રેસ પાસે હતી અને એમાં પણ સિટિંગ એમએલએની ટિકિટ કાપી છે. હિરેન, આ લિસ્ટ જે રીતે થયું છે એના ઉપરથી શું એ આંકલન કાઢી શકાય કે ક્યાંક કોંગ્રેસ જે પોતાની સાથે હતા આટલા વખતથી તેમને હવે તે પાછા જતા ના રહે અથવા તો તેમને માઠું ના લાગી જાય એવા પણ ક્યાંક કોંગ્રેસે પ્રયત્નો કર્યા છે? કોંગ્રેસને એક ડર હજુ પણ છે જે બેઠકો બાકી છે એ પૈકીની, કે જો કોંગ્રેસ એમાં ટિકિટો જાહેર કરી દે તો ત્યાં તરત અસંતોષ થાય એવું છે અને જો એ અસંતોષ થાય તો સીધો એ ઉમેદવારો ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જાય અને એ બીકે કેટલીક બેઠકો છેલ્લી ઘડીએ જાહેર કરવામાં આવશે અથવા તો સીધા ઉમેદવારોને મેન્ડેટ મોકલી દેવામાં આવશે તેવી પણ તૈયારીઓ કોંગ્રેસે રાખેલી છે. સિટિંગ એમએલએમાંથી જો કોઈની ટિકિટો કપાય છે તો ત્યાં પણ મોટો ભડકો થાય એ પ્રકારની શક્યતા દર ચૂંટણીની જેમ અત્યારે છે અને એટલા માટે સિટિંગમાં જો કોઈને કાપવાના છે તો તે અત્યારે જાહેર કરવામાં નથી આવી. સાથે અન્ય સિનિયર નેતાઓ છે કે જે 2017માં પણ ચૂંટણી લડ્યા હતા, પ્રદેશ નેતૃત્વમાં છે, એવા લોકોની પણ નામ જાહેર કરવામાં નથી આવ્યા. માત્ર અર્જુન મોઢવાડિયા એકમાત્ર સિનિયર નેતા છે અને અમીબેન યાજ્ઞિક આ બંને લોકો છે એમના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એટલે સીધી રીતે આ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થઈ છે. એકાદ કલાક પછી ખરેખર વાસ્તવિક આ યાદીની સ્થિતિ કોંગ્રેસમાં શું છે તે જાણવા મળશે, કારણ કે કોંગ્રેસની દરેક ચૂંટણી વખતે સ્થિતિ રહી છે કે ઉમેદવારોના નામ જાહેર થતાની સાથે જ આંતરિક અસંતોષ અને વિરોધ છે તે પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય છે અને એટલા માટે જ કદાચ આજે પણ 11 વાગ્યા પછી મોડી રાત્રે આ યાદી છે તે જાહેર કરવામાં આવી છે. હિરેન, આપે કેટલાક નામો એવા જણાવ્યા કે જે અગાઉ ચૂંટણી લડવાની પણ મનાઈ કરી રહ્યા હતા, તેમના નામ પણ આ લિસ્ટમાં છે, તો એની પાછળનું કોંગ્રેસનું ગણિત શું હોઈ શકે? તો કોંગ્રેસને સામાન્ય રીતે આ સ્થિતિ આખી જે છે ખબર છે કેટલી બેઠકો કેવી રીતે જીતી શકાય. જે પોતાનો ગઢ છે, નરેન્દ્ર મોદીના સમયે પણ જો કોંગ્રેસ 60 થી 70 બેઠકો આરામથી જીતતી હતી, એ બેઠકો આ વખતે નથી લેવામાં આવી અને આ બેઠકો અત્યારે જે જાહેર કરવામાં આવી છે એ ભાજપ પાસે જે બેઠકો છે ને ઓછા માર્જિનથી જે બેઠકો જીત્યા છે એવી બેઠકો મોટે ભાગે અત્યારે હાલ જાહેર કરવામાં આવી છે અને એમાં પણ સંગઠનમાં સક્રિય રીતે કાર્યરત છે એવા મોટા ભાગના લોકો છે તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી હોય એવું પ્રાથમિક કેટલાક નામો પરથી લાગી રહ્યું છે અને એ જ પાર્ટીએ નક્કી કરેલા છે. સર્વાનુમતે નામો થયેલા છે એ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હજુ એક યાદી છે તે પ્રથમ તબક્કા માટે કોંગ્રેસ તરફથી જાહેર કરવામાં આવશે. જી હિરેન, કેટલીક અટકળો એવી પણ સેવામાં આવી રહી છે કે હવે આવનારી 7 તારીખ સુધીમાં બીજી લિસ્ટ આવી શકે છે કોંગ્રેસની. બીજું લિસ્ટ જે છે એ આગામી 2 થી 3 દિવસમાં ડિક્લેર કરવું પડશે, એટલા માટે કે આવતીકાલે 5 તારીખથી પહેલા તબક્કા માટેના ઉમેદવારોના નોમિનેશનની પ્રક્રિયા છે તે શરૂ થઈ જશે અને નોમિનેશનની પ્રક્રિયાની સાથે જ તેમણે ફોર્મ પણ ભરવા પડશે અને એના માટે મેન્ડેટ આપવાનું ઉમેદવારોએ તૈયારી કરવાની અને એટલા માટે 7 થી 8 તારીખ સુધીમાં એટલે કે આગામી 3 થી 4 દિવસમાં જ બીજી યાદી છે તે પણ જાહેર કરી દેવામાં આવશે. મોટા ભાગના
99% ઉમેદવારોના નામ પર સહમતિ સધાઈ ગઈ છે. ઉમેદવારોના નામ નક્કી કરી દેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ છેલ્લી ઘડી સુધી કોઈ આંતરિક અસંતોષ ન થાય, કોઈ વિરોધ ઉભો ન થાય, એટલા માટે આ પ્રકારે કોંગ્રેસ ક્રમશઃ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરશે. એ પણ થાય કે કેટલાક નામો એવા છે કે જે જે કોંગ્રેસના જેટલા પણ તેમણે આંદોલનો કર્યા, ભલે પછી એ દિલ્હીમાં હોય, અને એ નામો, એ ચહેરાઓ દિલ્હીમાં પણ ઝળક્યા હતા, એ નામોને પહેલી લિસ્ટમાં જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, એવું પણ પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. શું કહેશો? સ્વાભાવિક રીતે જે પણ લોકો આ પ્રકારના છે કે આંદોલન કર્યા હોય અથવા તો કેન્દ્રીય હાઈકમાન્ડ સામે પણ રજૂઆત માટે ગયેલા છે અને હાઈકમાન્ડને ક્યાંક લાગ્યું છે કે આ લોકો છે એ જીતી શકે એવા છે, અથવા તો તે સારું એવું પ્રભુત્વ છે, લીડ ક્યાંક ખેંચી શકે છે, અથવા તો ભાજપની લીડ તોડી શકે એવા છે, એટલા માટે આ પ્રકારની સંપૂર્ણ સહમતિ ગુજરાત કોંગ્રેસ યુનિટની, કેન્દ્રના યુનિટની સહમતિ સાથેની આ યાદી છે એ પહેલી જાહેર કરવામાં આવી છે. આંદોલનાત્મક વિષયો સામાન્ય રીતે જોવામાં નહીં આવ્યા હોય એવું આપણે અનુમાન અત્યારે લગાવી શકીએ છીએ. હિરેન, અમીબેનની જો વાત કરવામાં આવે, અમીબેન સાંસદ પણ છે અને હવે તેમનું વિધાનસભાની પહેલી લિસ્ટમાં નામ આવવું, આ સમગ્ર સમીકરણ પાછળનું ગણિત શું હોઈ શકે? કોંગ્રેસનું એકમાત્ર ગણિત એ વિધાનસભાની બેઠક એટલે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની બેઠક છે, અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સામે કોઈ મજબૂત ચહેરો ઉભો કરવો હોય તો અમદાવાદ કોંગ્રેસ પાસે એવો કોઈ સીધી રીતે મોટો ચહેરો નથી, મોટા નેતા નથી, અને એટલા માટે સિનિયર એડવોકેટ છે અમીબેન યાજ્ઞિક, રાજ્યસભાના સાંસદ છે, એમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જોકે વ્યક્તિગત અનુભવના આધારે કહી શકાય કે આ અમીબેન યાજ્ઞિકના નામ પાછળ પણ કોંગ્રેસમાં વિરોધ થઈ શકે છે, કારણ કે જ્યારે અમીબેનને રાજ્યસભાની ટિકિટ આપવામાં આવી હતી ત્યારે પણ વિરોધ થયો હતો કે પાર્ટીના સંગઠનને મજબૂત કરવામાં, પાર્ટીના સંગઠનાત્મક કાર્યક્રમોમાં અમીબેનનો સીધી રીતે રોલ નથી, એ પ્રકારે પણ કોંગ્રેસમાં આંતરિક અસંતોષ અને ગણગણાટ છે. એટલે આ અમીબેન માત્ર સિનિયર એડવોકેટ હોવાના કારણે અને અભ્યાસુ હોવાના કારણે મુખ્યમંત્રીની સામે આ ચહેરો એમણે ઉતાર્યો છે. જો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સામે કોઈએ પણ દાવેદારી નથી નોંધાવી, અને મહત્વનું એ છે કે 2017માં સૌથી સારી લીડથી આ બેઠક ભૂપેન્દ્ર પટેલ જીત્યા હતા. હિરેન, પહેલી લિસ્ટ છે, પરંતુ પહેલી લિસ્ટમાં પણ કોંગ્રેસે જાતિવાદ સમીકરણ જે છે એનું પણ પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખ્યું હોય એમ પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. આપનું શું કહેવું છે? જો સ્વાભાવિક રીતે જે બેઠકો પર જે સમાજનું પ્રભુત્વ છે એ તમામ વસ્તુઓ જોવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ એ પ્રકારે જોશે. જો અંજાર બેઠક છે તો અંજાર બેઠકમાં રમેશભાઈ ડાંગર છે. રમેશ ડાંગર એટલે સ્વાભાવિક આહિર સમાજમાંથી આવે છે, અને અંજાર બેઠકમાં આહિર સમાજના મતો સારા છે, અને એટલા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ 2017માં એક સમયમાં મંત્રી રહેલા એમને પણ. જી, આપણી સાથે વધુ માહિતી મેળવતા રહીશું. હિરેન, આપણી સાથે જોડાયા છે લલિતભાઈ કગથરા. લલિતભાઈ, આપની પાસેથી જાણવા માંગીશ સૌથી પહેલા કે પહેલી લિસ્ટ આવી ગઈ, સૌથી પહેલી આપની પ્રતિક્રિયા શું? જો પાર્ટીએ એવી સીટો ડિક્લેર કરી છે કે જ્યાં કોંગ્રેસ પાર્ટી ઘણા લાંબા સમયથી જીતતી નહોતી, અને એમાં જે સક્ષમ ઉમેદવારો છે એ તમામ લોકોને ડિક્લેર કર્યા છે. બહુ બેલેન્સ વાળું અને વ્યવસ્થિત રીતે સર્વે કરીને એક્ઝેક્ટ લોકોને, જે ગ્રાસરૂટના લોકો છે એવા લોકોને ટિકિટ આપી છે. હું પાર્ટીથી બહુ સંતુષ્ટ છું અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું જગદીશભાઈને, રામકૃષ્ણ ઓઝા સાહેબને, કે એને ખરેખર ગ્રાસરૂટ ઉપર અને પબ્લિકનું ફીડબેક લઈને સાચા ઉમેદવારને પહેલી વાર ડિક્લેરો આપી છે. જી, લલિતભાઈ, મહત્વની બાબત બીજી એ પણ બને, લલિતભાઈ, એક મહત્વની બાબત એ પણ બને કે હજી સુધી આ લિસ્ટમાં રનિંગ એમએલએ, રનિંગ ધારાસભ્ય, હાલના જે ધારાસભ્ય છે તેઓના નામો જાહેર નથી થયા. એની પાછળ શું ગણિત હોઈ શકે? ગણિત કાંઈ જ ન હોઈ શકે. આપણો સ્ટ્રેટેજી એવી છે કે જે સીટમાં આપણે જીતતા નથી એ સીટમાં એ લોકોને ટાઈમ મળે, સ્પેસ મળે, જગ્યા મળે અને લોકો સાથે સંપર્ક કરી શકે. એટલે એવી સીટોને પેલી ડિક્લેર કરી છે. રિપીટ નો રિપીટ એ સર્વેના આધારે પાર્ટી જે પણ નિર્ણય લે, પણ બહુ ડાયનામિક સ્ટેપ છે, હું સ્પષ્ટ કહીશ. લલિતભાઈ, યુવાનોને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય પહેલી લિસ્ટથી એવું જણાય આવે છે. સાહેબ, કોંગ્રેસ 100% યુવાનોને પ્રાધાન્ય આપે જ છે, અને તમામ રીતે
જીતના ઉમેદવારો હોય એવા લોકોને ટિકિટ આપી છે ગ્રાસ રૂટ ઉપર, એટલે મને અતિ આનંદ છે. આભાર. જી જી જી, જેની સાથે જ લલિતભાઈ મહિલા ઉમેદવારો પણ 7 જેટલી મહિલા ઉમેદવારોના નામ પણ પહેલી લિસ્ટમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આપ બહુ સારું કહેવાય. કોંગ્રેસનું આ ડાયનામિક સ્ટેપ છે અને જીત તરફનો પેલો પ્રયાણ છે એવું કહીશ. આભાર. લલિતભાઈ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ.